Hello and welcome everyone. This is Mohammad Izamam from Saimedha Ecet Coaching Center Koti, Hyderabad. Saimedha Koti, Hyderabad is providing a golden opportunity to all the Ecet 2024 and as well as Ecet 2025 students. ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నారో, ఎవరైతే థర్డ్ సెమిస్టర్ లో ఇప్పుడు చదువుతున్నారో, Saimedha Koti, Hyderabad is providing the online coaching and as well as offline coaching for it. Ranks గురించి చెప్పాలంటే Saimedha Koti, Hyderabad లో every single time, every single year we have proven that maximum ranks in all the branches ECE, EEE, mechanical, civil and computer science లో top 5 branches లో state first rank తో పాటు maximum ranks in top 10 and top 50 లో కూడా maximum ranks are there. In this video lecture series in the YouTube, we are going to be updating every single day for all the branches subject wise and as well as topic wise. Previous Ecet examination questions will be explained by expert faculties. My dear students, gurtu pettukondi, only previous year competitive examination questions korake separate course untadi, pay cheyalsi untadi baita market lo, kani Saimedha Koti, Hyderabad lo free of cost we are providing that series guys in this very YouTube channel. So those who have not subscribed the channel, subscribe now and press the bell icon to be notified for the further more updates. Every day subject wise, topic wise, previous Ecet examination questions with which you can understand the level of teaching, the expertise which is there in the Saimedha Koti, Hyderabad. So my dear students, what are you waiting for? Start watching all the video series in this YouTube channel. At the end of the video, I'll be coming back to give you a surprise for all the Ecet 2024 and Ecet 2025 aspirants. So share this video as much as possible for all the final year students and third semester students. Now let's start the video. Hello everyone, this is Rajeshwar, a faculty of Saimedha Koti, Hyderabad. Right. ఇప్పుడు థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ ఈసెట్ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియోలో. రైట్, ఫస్ట్ వన్, ద సెక్షన్ మాడ్యులస్ జెడ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ బీమ్ ఆఫ్ బ్రెడ్త్ బి డెప్త్ డి ఈజ్. రైట్, చూడండి, జనరల్ సెక్షన్ మాడ్యులస్, వాట్ ఈస్ సెక్షన్ మాడ్యులస్? ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా టు ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ ఫ్రమ్ ది న్యూట్రల్ యాక్సిస్, దట్ ఈస్ వై. ఓకే, రైట్. క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ ఇచ్చాడు, డెప్త్ డి, breadth D. Right, where is the neutral axis located? In A, at exactly mid depth of the section. Right, y equals to d by 2. Right, d by 2. Right, formula submit chedam. Right, I means bdq by 12. Right, divided by y. What is y? Y is d by 2. Right, so bd square by 6 is the correct answer. So answer ఏంటి? ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ bd square by 6 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, for a beam in a state of pure bending the curvature of the beam is. curvature means ఇక్కడ మనకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. రైట్, కర్వేచర్ 1/r ని మనం కర్వేచర్ అని అంటాం. అదే r అయితే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని అంటాం. radius of curvature. Okay, right, 1/r is equals to ఏంటంటే ఫార్ములా m/ei. మరి ఎలా వస్తుంది ఇది? m/i is equals to f/y. రైట్, ఇది ఒక ఈక్వేషన్, కానీ మనకు దీని నుంచి రాదు. ఏంటి? m/i is equals to e/r నుంచి వస్తుంది. 1/r is equals to ఏమవుతుంది దీని నుంచి అంటే m/ei అవుతుంది. m/ei. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, m/ei ఎక్కడ ఉంది? థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్, m/ei. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, రైట్, ఏ బీమ్ ఆఫ్ లెంత్ l is bent into an arc of a circle of radius capital R if the flexural rigidity of the beam is ei and the maximum bending moment m is given by. రైట్, చూడండి, జనరల్గా ఫార్ములా ఏంటి? జనరల్గా ఒక రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ ఉందంటున్నాడు. ఓకే, బీడీ ఉన్నటువంటి ఎల్ లెంత్ ఉన్నటువంటి ఒక బీమ్ ఉంది. ఓకే, ఈ బీమ్ని ఏం చేసామా? ఒక ఆర్క్ లాగా బెండ్ చేసామన్నమాట. ఓకే, ఒక ఆర్క్ లాగా బెండ్ చేసాం. ఇలా బెండ్ చేసినప్పుడు ఏమంటున్నాడు? మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఏంటి అంటున్నాడు. రైట్, రేడియస్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఆర్ అంటున్నాడు. ఆర్ అన్నప్పుడు ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ మనకు మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ అడుగుతున్నాడు కదా. రైట్, m/i is equals to e/r. రైట్, మరి దీని నుంచి m is equals to ei divided by r అవుతుంది కదా. m equals to ei/r. m equals to ei/r ఎక్కడ ఉంది? సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్,
EI by R, right? Next one, right? For a beam to uniform strength, keeping its depth constant, the width vary in proportional to అంటున్నాడు, రైట్? జనరల్గా మనకు ఫార్ములా వచ్చేసి ఏంటంటే m is equals to fz, రైట్? m equals to fz. ఎలా వస్తుంది మనకి ఫార్ములా? m by I is equals to f by y, రైట్? మరి దీని నుంచి m is equals to f into I by y అవుతుంది. I by y అంటే z కదా మనకు, రైట్? m equals to f into z. Z is the section modulus, right? Okay, from this m is equals to f into bd square by 6, right? bd square by 6. Okay, మరి from this relation uniform strength means stress is యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ అనమాట, యూనిఫామ్లీ వేరీ అవుతుంది అనమాట స్ట్రెస్ వాల్యూ. ఎలా అంటే లీనియర్గా అన్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది మనం కాన్స్టెంట్గా కనుక తీసుకుంటే అప్పుడు m ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ ఏమన్నా ఇక్కడ డెప్త్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు m ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు b. ఇదే ఒకవేళ ఇది ఇప్పుడు d కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు, అదే ఒకవేళ క్వశ్చన్లో విడ్త్ కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందండి? m ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d స్క్వేర్. దట్ మీన్స్ d ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ m అవుతుంది. ఓకే, రైట్? ఇది మనం ఎప్పుడు ఇది బ్రెడ్త్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు, బ్రెడ్త్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే డెప్త్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ m, అండ్ వేర్ డెప్త్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ దెన్ విడ్త్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మూమెంట్, రైట్? ఓకే, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకు? b ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m అని రాసుకోవచ్చు కదా, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. b ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, the section modulus 6 centimeter into 6 centimeter is given by, right? Section modulus ఏంటి ఫార్ములా మనకు? z is equals to I by y, right? మరి 6 centimeter into 6 centimeter అంటే ఏంటి? ఇక్కడ స్క్వేర్ సెక్షన్, రైట్? స్క్వేర్ సెక్షన్ 6 centimeter into 6 centimeter, రైట్? ఏమవుతుందండి? I వాల్యూ bd క్యూబ్ బై అంటే a పవర్ 4 కదా, రైట్? a పవర్ 4 డివైడ్ బై 12 డివైడెడ్ బై a బై 2 అవుతుంది, రైట్? అంటే a క్యూబ్ డివైడ్ బై 6, రైట్? ఇక్కడ a క్యూబ్ అంటే ఎంత? సెక్షన్ ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ మనకు, 6 క్యూబ్ డివైడ్ బై 6 అంటే ఏమవుతుంది? 6 స్క్వేర్ 36 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఓకే, సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఎందుకు? I యూనిట్స్ ఏంటి? mm పవర్ 4, ఇదేమో mm, రైట్? ఏమవుతుంది యూనిట్స్? m క్యూబ్ అవుతుంది. ఓకే, mm క్యూబ్ అవుతుంది. అలాగే మనకు సెంటీమీటర్ ఇవ్వచ్చు, అలాగే మీటర్లు కూడా ఇవ్వచ్చు, రైట్? ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి మరి? 36 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఎక్కడ ఉందండి ఆన్సర్? 36 సెంటీమీటర్ క్యూబ్, రైట్? ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. చూడండి, ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్లో సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది కూడా మనం ఫాస్ట్లో మనకు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది, రైట్? కాబట్టి చూసుకోవాలి, యూనిట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైనా కానీ మనకు యూనిట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, a straight beam subjected to pure bending will be bending in the shape of, right? Straight beam ని జనరల్గా మనం బెండ్ చేసాం అనుకోండి, రైట్? బెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సింపుల్ ఆర్క్ లాగా బెండ్ అవుతుంది, సింపుల్ ఆర్క్ లాగా, రైట్? చూడండి ఆన్సర్ ఏంటి మరి? ఆర్క్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ పారాబోలిక్ ఆర్క్ ఉంది, సర్క్యులర్ ఆర్క్ ఉంది. ఇది చూస్తే మనకి ఎలా ఉంది? సర్క్యులర్ ఆర్క్, రైట్? సర్క్యులర్ ఆర్క్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, if the depth of the beam of uniform strength is kept constant, then the width will vary proportional to dash m is the bending moment అన్నాడు ఆల్రెడీ. జస్ట్ మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లోనే ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా, సెకండ్ క్వశ్చన్లోనే మనకి ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాడు కదా, రైట్? b ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m అని రాసాం కదా, అలాగే d ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ m అని. ఓకే, ఈ రెండింటి పైన మనకి ఎప్పుడు కూడా రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఎప్పుడు ఇది m అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు, బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది యూనిఫామ్గా వేరే అవుతున్నప్పుడు మనకు ఈ వాల్యూ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి, ద బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఏ బీమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెక్షన్ మోడ్యులస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సెక్షన్ మోడ్యులస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సెక్షన్ మోడ్యులస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ మోడ్యులస్ అంటున్నాడు, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, m ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి మనకు? fz. f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? m బై z అవుతుంది. m కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు f ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు z, f ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు z. అంటే బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సెక్షన్ మోడ్యులస్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సెక్షన్ మోడ్యులస్. థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, the intensity of bending stress in the
cross section at a distance of y from the neutral axis directly proportional to అంటున్నాడు రైట్. చిన్న ఇప్పుడు సెక్షన్ రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ తీసుకుందాం రైట్. మనకు న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అయితే స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి ఏ విధంగా వస్తుంది సార్, ఎగ్జాక్ట్గా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇది y, ఇదేమో ఎఫ్. చూడండి, ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు y అని చెప్పొచ్చు. ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు y. డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ స్ట్రెయిన్ వాల్యూ కూడా, స్ట్రెస్ వాల్యూ కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది రైట్. కాబట్టి y డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు y ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్, a member in pure bending is, first option, subjected to varied shear force, subjected to no shear force, subjected to UDL, subjected to uniform shear force right. Pure bending means what? Pure bending means there is no shear force. Okay, no shear force right. ఎక్కడైతే మనకు ప్యూర్ బెండింగ్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ జనరల్గా మనకు లాటరల్ లోడ్స్ వల్ల ఏమొస్తుంది, షియర్ ఫోర్స్ వస్తుంది, బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది. కానీ ప్యూర్ బెండింగ్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఏమనుకుంటాం, షియర్ ఫోర్స్ జీరో, ఓన్లీ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బీమ్ అనుకుంటాం. ఓకే రైట్. కాబట్టి ఇక్కడ సబ్జెక్టెడ్ టు నో షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్, 11th one, for a simply supported beam with central concentrated load, maximum compressive stress will be developed at, జనరల్గా మనకు సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో, సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఎలా బెండ్ అవుతుందండి, ఈ రకంగా బెండ్ అవుతుంది రైట్. రైట్, ఇలా బెండ్ అవుతుంది రైట్. ఇది ఇక్కడ మనకు టాప్ మోషన్లో ఏమొస్తుంది, మనకు కంప్రెషన్ వస్తుంది, పైన కంప్రెషన్, కింద టెన్షన్ వస్తుంది రైట్. అదే మనకు క్యాంటిలివర్ బీమ్లో అయితే, క్యాంటిలివర్ బీమ్ అయిందనుకోండి, క్యాంటిలివర్ కనుక లోడ్ యాక్ట్ అవుతున్నట్టయితే ఎలా బెండ్ అవుతుంది, ఇది ఇలా బెండ్ అవుతుంది. పైన ఏమొస్తుంది మనకి, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పైన టెన్షన్ వస్తుంది, కింద కంప్రెషన్ వస్తుంది, కింద కంప్రెషన్, ఇక్కడేమో పైన కంప్రెషన్, కింద టెన్షన్. ఓకే రైట్. above the neutral axis is the compression portion in simply supported beam, below the neutral axis is the tension. In case of cantilever, tension is developed at the top and above the neutral axis, and below the neutral axis is the compression. Okay right. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి, సెంట్రల్ పాయింట్ లోడ్ మ్యాక్సిమం కంప్రెసివ్స్ డెవలప్ అట్, చూడండి కంప్రెసివ్స్ ఎక్కడ వస్తుందండి, టాప్ ఫైబర్లో వస్తుంది, టాప్ ఫైబర్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్, a rectangular beam 60 mm wide, 150 mm deep is simply supported over a span of 4 meters. The maximum bending stress induced is limited to 40 MPa, the maximum UDL it can carry right. ఓకే, మనకు ఇక్కడ బీమ్ ఏమి ఇచ్చాడు, సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఓవర్ ఏ స్పాన్ ఉన్నాడు, మ్యాక్సిమం యూడిఎల్ అంటున్నాడు రైట్. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీము. ఓకే, డబ్ల్యూ యాక్ట్ అవుతుంది. డబ్ల్యూ ఎంత అండి మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు, అదే కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఎల్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి కనుక్కోవాలి, స్పాన్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాడు, సైడ్కి డైమెన్షన్ 60 mm వైడ్, 150 mm డీప్. ఓకే రైట్. మ్యాక్సిమం ఎఫ్ ఈజ్ గివెన్ 40 MPa రైట్. ఒక యూడిఎల్ అంటున్నాడు. జనరల్గా ఎం ఏంటి ఫార్ములా అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్జెడ్ రైట్. ఇక్కడ మన ఈ కేసులో ఎం ఏంటంటే WL²/8 రైట్. WL²/8 ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇంటూ BD²/6 రైట్. ఇక్కడ మనకు డి తెలుసు, బి తెలుసు, ఎల్ తెలుసు, మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటి, యూడిఎల్ కనుక్కోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ ఖచ్చితంగా మనం ఎంఎంలో ప్రొవైడ్ చేయాలి, అప్పుడే మనకు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ వస్తాయన్నమాట. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు యూడిఎల్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఇంటూ BD²/6 ఇంటూ 8 1 ఏమవుతుంది, L² అవుతుంది రైట్. డైరెక్ట్గా మనం డబ్ల్యూ అనుకోవాలంటే రైట్. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ చూడండి, ఎఫ్ అనేది ఎంత, 40 ఇంటూ బి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడండి, 60 ఇంటూ డెప్త్ వాల్యూ 150² ఇంటూ 8 డివైడెడ్ బై 6 ఇంటూ L². ఎల్ అంత ఎంత ఇచ్చాడు, స్పాను 4 మీటర్ అంటే 4000 స్క్వేర్ రైట్. ఇక్కడ దీన్ని మనకు ఇంటూ టెన్స్లో క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు. ఏమవుతుందండి, ఇవన్నీ కనుక క్యాన్సిల్ చేసినట్టయితే యూడిఎల్ వాల్యూ మనకు అప్రాక్సిమేట్ ఎంత వస్తుంది అంటే 5 kN/m వస్తుంది. ఓకే, 5 kN క్యాన్సిల్ చేసి చూడండి, 5 kN/m
పర్ మీటర్ అనేది వస్తుంది. పర్ మీటర్, ఇక్కడ మీటర్ అన్నాడు కాబట్టి యూనిట్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంఎంలా చేసాం మనం. కాబట్టి ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఒకసారి ఇంటూ 10 to the power of జనరల్గా 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతండి 10 to the power of 6 మిల్లీమీటర్, 10 to the power of 3 మిల్లీమీటర్, రైట్, మిల్లీమీటర్. 1 mm ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది 10 to the power of -3 మీటర్ అవుతుంది, రైట్. ఈ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయండి, మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫ్లెక్సిబుల్ రిజిడిటీ ఆఫ్ ఏ హింజ్డ్ ఎండ్. ఫ్లెక్సిబుల్ రిజిడిటీ అంటే ఏంటండి, ఈఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లెక్సిబుల్ రిజిడిటీ ఆఫ్ హింజ్డ్ ఎండ్ వచ్చేసి మనకి ఎంత అండి 1 వాల్యూ. ఓకే, ఫ్లెక్సిబుల్ రిజిడిటీ ఆఫ్ హింజ్డ్ ఎండ్ వాల్యూ వచ్చేసి 1. నెక్స్ట్ వన్, ద డిఫ్లెక్షన్ డ్యూ టు కపుల్ M at the free end of a cantilever length L is given by, రైట్. యాక్చువల్గా ఇది థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ కాన్సెప్ట్ కాదు, యాక్చువల్గా డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్లో రావాలి ఈ క్వశ్చన్. సరే చూద్దాం ఇక్కడ సొల్యూషన్. ఏమంటున్నాడు, క్యాంటిలివర్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు కపుల్ అట్ ఫ్రీ ఎండ్ అంటున్నాడు. జనరల్ మనకు రెక్టాంగిల్ షేప్లో వస్తుంది కదా బెండింగ్ మూమెంట్, రైట్. ఇక్కడ అది M వస్తుంది. ఓకే, రైట్. మరి ఇప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే y ఈక్వల్స్ టు AX బార్ డివైడ్ బై EI. ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే M ఇంటూ L. ఎక్స్ బార్ ఎంత అవుతుందండి ఫ్రీ ఎండ్ నుంచి L/2 కదా, రైట్. L/2 డివైడ్ బై EI అంటే ఏంటండి ML² డివైడ్ బై 2EI వస్తుంది డిఫ్లెక్షన్. ఓకే, ML² బై 2EI, రైట్. 4th ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, the shear force on a simply supported beam is proportional to displacement of the neutral axis, sum of the forces, algebraic sum of transverse forces, algebraic sum of axial force. Generally shear force అంటే ఏంటంటే is proportional to algebraic sum of ట్రాన్స్వర్స్ ఫోర్సెస్. అసలు షియర్ ఫోర్స్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది కదా మనకు, అదే డిస్ప్లేస్మెంట్కి దానికి సంబంధం లేదు, న్యూట్రల్ యాక్సిస్కి దానికి. ఎందుకంటే బెండింగ్ స్ట్రెస్కి ఉంది, షియర్ స్ట్రెస్కి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ లేదు. ఎందుకు అర్థమవుతుందా, బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు y ఉంది, కానీ షియర్ స్ట్రెస్ అనేది మనకు రిలేషన్ లేదనమాట. కానీ ఇక్కడ మనకు షియర్ స్ట్రెస్ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ either left or right side of the section is the correct answer, right. Next one, the shape of bending moment diagram over the length of beam having no external load is, the shape of bending moment diagram over the length of the beam having no external load ఎలా ఉంటుందండి, మనకు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ 2 పాయింట్స్ మధ్యలో ఎలాంటి లోడ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, బెండింగ్ మూమెంట్ ఇంక్లైన్గా అవుతుంది. ఎందుకంటే షియర్ ఫోర్స్ హారిజాంటల్ ఉంటుంది కాబట్టి బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది, లీనియర్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, shape of bending moment diagram over the length of beam. Okay, next one, the ratio of maximum to average shear stress in a solid circular section is, right. షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది యాక్చువల్గా షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్. సరే ఇందులో వచ్చింది కాబట్టి మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఏంటంటే యావరేజ్ షియర్ స్ట్రెస్ టు మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ టు యావరేజ్ షియర్ స్ట్రెస్ అంటున్నాడు. ఏంటంటే సాలిడ్ సర్క్యులర్ సెక్షన్కి ఏంటంటే టౌ మ్యాక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/3 టౌ యావరేజ్ కదా, 4/3 టౌ యావరేజ్, రైట్. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లు ఏంటి మరి, 4/3 అంటే ఎంత అండి 1.33 టౌ యావరేజ్, రైట్. మరి 1.33 అంటే ఎంత, 33.33% మోర్ స్ట్రెంత్ యాజ్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ మెటీరియల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, మోర్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది యావరేజ్తో పోలిస్తే. ఓకే, రైట్. 1.33 ఎక్కడ ఉంది మనకు, సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, Poisson's ratio for cork is, Poisson's ratio of cork ఏంటంటే 0. ఇది కూడా మనకు సింపుల్ స్ట్రెస్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, strain energy of a torsion of a shaft per unit volume is given by considering Q as a shear stress and E as the modulus of velocity, G is the modulus of rigidity. General strain energy ki formula in terms of shear stress ante Q²/4G into volume. Okay, ఇది ఫార్ములా. Q²/4G ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు చూద్దాం, రైట్. Q²/4G, రైట్. ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏది కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ Q² ఉండాలి, Q²/4G అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. ఈజ్ ద మోడ్యులస్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, G యాజ్ ద మోడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ. యాక్చువల్గా Q²/4G అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ తీసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం, the maximum shear stress in a thin tube is equals to average shear stress twice the shear stress
half the shear stress, 1/3 of the shear stress అంటున్నాడు. యాక్చువల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్యూబ్లో వచ్చేసి టూ టైమ్స్ ద యావరేజ్ shear stress వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. So my dear students, for Ecet 2024 and Ecet 2025, Saimedha Koti Hyderabad is providing maximum concessions in this very week. Offline students gavachu, online students gavachu, online plus offline students gavachu, morning batches, evening batches, day batches, full day batches, online courses with materials gurinchi Saimedha Koti Hyderabad in this very week, guys. In this very week only we are providing the maximum concessions. ఆ concessions ఏవైతే ఉన్నాయో concessions ఏ విధంగా ఉంటది, batches ఏ విధంగా ఉంటాయి, విత్ మెటీరియల్స్, వితౌట్ మెటీరియల్, ఆన్లైన్ కోచింగ్, టోటల్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే ఆ కన్సెషన్స్ మాక్సిమం ఏమున్నాయి అంటే మనకు మొబైల్ నంబర్స్ ఇక్కడ స్క్రోలింగ్లో ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో స్క్రోలింగ్ అవుతున్న మొబైల్ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయండి అండ్ జాయిన్ ఇన్ ద Saimedha Koti Hyderabad as soon as possible. Don't miss this opportunity of getting the maximum concessions, guys. Thank you very much. In this video series, every single day we are going to be updating subject wise, topic wise, previous Ecet examination questions. I wish you all the best. This is Mohammad Inzamam signing off.